Good morning, students. So we will start a new topic called as like capital market. So those who are doing like upcoming prelims examination, so I will give 2 classes on capital market. So first we will see the part 1 of the capital market. So these are the topics we will cover in the first part 1, and the rest part we will cover in the part 2. So first is first topic is money market versus capital market. Second is capital market instruments. Then corporate securities third. Then issues, public issues, rights issues, bonus issue, private placement, sweat equity, ESOP, employment stock option. So these are the topics we will discuss here. So first we have to have an idea about the what do you mean by the capital market, and then what's the difference between capital market and the money market. So difference நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா capital market பொறுத்த வரைக்கும் so more than 1 year it's a debt instruments தான். மணி மார்க்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் debt instrument, capital market debt instruments தான், borrowing பண்ணக்கூடியதான் for the purpose. So some instruments were used to borrow money from the financial institutions. So same like that, money market அது less than 1 year குள்ளாடி வாங்கக்கூடிய டெட்க்கு பேர் மணி மார்க்கெட் கேட்டகரியில் வரும். Long term, more than 1 year that and above, that is called as capital market category. So I will show the differences, then you can identify it. So money market நீங்கள் எடுத்துனா short term, that is less than 1 year. So instruments நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா what are the CD paper, that is certificate deposits, then commercial paper, then T-bills, so treasury bills னு பேர். So these are the money market instruments. So capital market எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா long term, more than 1 year வாங்கக்கூடிய கடன். So it will stock exchange மூலமா, bond, corporate securities மூலமா they will do. Defined time duration கிடையாது. பாண்டை பொறுத்த வரைக்கும் 30 years. இப்போ கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் more than 1 year, that is called as கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ்னு பேர். less than 1 year it is called as treasury bills-னு பேர். ஸோ கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் இல்லைனா பாண்டுக்கு there will be a maturity period. ஸோ 30 years வந்து ஃபைனல்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஆனால் நீங்கள் ஈக்விட்டி ஷேர் மார்க்கெட்டில் பண்ணக்கூடிய பிஸ்னஸுக்கு there is no defined time கிடையாது. that's why it was not defined, no defined time. சரியா? ஸோ இங்கே இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஷேர்ஸ், கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ், கார்ப்பரேட் செக்யூரிட்டிஸ் எக்ஸெட்ரா. இங்கே டெட் ப்ளஸ் equity will be there. equityனா கம்பெனியில் ஷேர்ஸ் வாங்குறது. ஸோ கேபிட்டல் மார்க்கெட் கேட்டகரியில் வாட் ஆர் த மெயின் திங்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கினா equity, preference shares, debentures means bond category. இப்போது ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் போயிட்டு you are purchasing a share of a company, or by an agreement you are purchasing a company shares. So then it is called as equity share holding வாங்குறது. equityன்னு பேர். அது 10% நீங்கள் கம்பெனியோட ஷேர்ஸை வாங்கினாலும் சரி, 5% வாங்கினாலும் சரி, you will get the ownership on the company. அதே மாதிரி ப்ரெஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா it will be given to some persons. So industries, so group, loyal people கொடுப்பாங்க ப்ரெஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும். ஓனர்ஷிப் கேட்டகரியில் அவங்களுக்கு ஓனர்ஷிப் கேட்டகரி கிடைக்காது. இந்த டெபெஞ்சர்ஸ் கேட்டகரி உங்களுக்கு தெரியும், இட் இஸ் அ பாண்ட். ஸோ பாண்டு, ஒரு கம்பெனியோட பாண்டை வாங்குறதுனால யூ won't become the owner of the company. ஆனால் எக்விட்டியை பொறுத்தவரை ஓனர்ஷிப் வில் பி தேர், தட் இஸ் 100% ஓனர்ஷிப் வில் பி தேர். நீங்கள் ஒரு ஷேரை வாங்கினீங்கன்னா ஒரு ஷேருக்கு 1% ஷேரை நீங்கள் வாங்குறீங்கன்னா 1% யூ ஆர் தி ஓனர் ஆஃப் த கம்பெனி. ஸோ you have the right to vote in the AGM meeting. So annual general meetingல கலந்துக்க முடியும். Return is not fixed. ப்ராஃபிட் வருது, டிவிடெண்டில் ஆனுவல் ஜெனரல் மீட்டிங் அந்த போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் டிசைட் பண்ணுறாங்க டிவிடெண்ட் இவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அந்த டிவிடெண்ட் தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ரிட்டர்ன் இஸ் நாட் ஃபிக்ஸ்ட். ஸோ 1 இயரில் சில வேளை டிவிடெண்ட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும்,
சில டைமில் டிவிடெண்ட் இருக்காது. ஸோ தட் இஸ் நாட் ஃபிக்ஸ்ட். ஆனுவல் ஜெனரல் மீட்டிங்கில் தான் அது ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க, இல்லைனா போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் வாட் எவர் இட் இஸ். தென் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ்ன்னு எடுத்திங்கன்னா நான் ஓனர்ஷிப் கிடைக்காதுன்னு சொன்னேன். those people are not allowed in annual general meeting also. ஆனால் அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய டிவிடெண்ட் வந்து ஃபிக்ஸடாக இருக்கும். தட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ ஒன் பர்சன் இஸ் இன்வெஸ்டிங் 25% ஷேர் ஹோல்டிங் வாங்குறாங்க அப்படின்னா மோஸ்ட் லாயல் பர்சனுக்கு நீங்கள் கொடுக்குறீங்க அப்படின்றப்போ ஸோ யூ வில் பர்ச்சேஸ் த ஷேர்ஸ் only for a fixed dividend. ஒவ்வொரு வருஷமும் you have to get a fixed dividend. ஸோ 3 months ஒரு வாட்டி இல்லைனா 1 year ஒரு வாட்டி நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய டிவிடெண்ட் வந்து ஃபிக்ஸடாக இருக்கணும். தென் only ஸோ you'll accept the dividend. சரி, ஸோ ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸை விற்க முடியும். அது மாதிரி டெபெஞ்சர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நோ ஓனர்ஷிப் நான் சொன்ன மாதிரி. ஆனால் நீங்கள் ஒரு 30 yearsக்கு ஒரு பாண்டை கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா யூ ஹவ் டு தேர் வில் பி ஃபிக்ஸட் இன்ட்ரெஸ்ட். நோ ஃப்ளக்சுவேட்டிங் வில் ஹேப்பன். அது இன்ஃப்ளேஷன் பேஸ்டு பாண்டு மட்டும்தான் ஃப்ளக்சுவேஷன் ஆகும், மற்றபடி எல்லா பாண்டுமே ஃப்ளக்சுவேஷன் ஆகாது. ஸோ ஃபிக்ஸட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வில் பி தேர். அப்புறம் ப்ராஃபிட் ஷேரிங் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த மூணுலேயும் ப்ராஃபிட் ஷேரிங், ஒரு கம்பெனி வந்து லாபம் அதிகமாக ஈட்டுது அப்படின்றப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு ப்ரெஃபரன்ஸ் யாருக்கு கொடுப்பாங்க அப்படின்னா பாண்ட் ஹோல்டர்ஸ். ஸோ பாண்டுக்கு லைக் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா பாண்ட் ஹோல்டர்ஸ் வில் கெட் த ஃபஸ்ட்டு ப்ரெஃபரன்ஸ். தென் செகண்ட் வந்து ப்ரெஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸுக்கு கிடைக்கும். மூணாவது தான் ஈக்விட்டி. ஸோ மீதி இருக்கக்கூடியதுன்னு சொல்லலாம். ஸோ அதான் ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸோட பெனிஃபிட்னு சொல்லலாம். ஸோ பெனிஃபிட் இல்லை ட்ராபேக்ஸ்னு சொல்லலாம். தே வில் கெட் தி தேர்ட் ப்ரெஃபரன்ஸ். சரியா? ஸோ ஐ ஹோப் யூ பீப்புள் காட் இட். த நெக்ஸ்ட் பார்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கார்ப்பரேட் கேபிட்டல் மார்க்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி கார்ப்பரேட் செக்யூரிட்டிஸ் இருக்குது, கில்டட் செக்யூரிட்டி. செக்யூரிட்டி கேட்டகரியில் இது நான் சொன்னது ஈக்விட்டி. ஈக்விட்டி அப்படின்றதுல ஒன்லி லைக் ஷேர்ஸை பற்றி தான் இங்கே வரும். ப்ரெஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் வில் நாட் கம் அண்டர் ஈக்விட்டி. அது மாதிரி டெபெஞ்சர்ஸ், ஈக்விட்டின்னா ஓனர்ஷிப் வாங்குறது, தட் இஸ் மஸ்ட். டெபெஞ்சர்ஸ் அப்படின்னா பாண்ட். அதே இது கேபிட்டல் மார்க்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸுக்கு பேர் மோர் தேன் 1 year கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸுக்கு பேர் கில்டட் செக்யூரிட்டிஸ்னு பேர். அதே இது கார்ப்பரேட் செக்யூரிட்டிஸ். கார்ப்பரேட் செக்யூரிட்டிஸ் அப்படின்றப்போ 2 கேட்டகரி இருக்குது. ஸோ விச் மீன்ஸ் ஷேர்ஸ் வரும், அதே மாதிரி உங்களுக்கு கம்பெனிஸோட பாண்ட்ஸ் வரும். ஸோ that is primary market and secondary market will be there. So I will explain those things. Regulated by SEBI. Gilted security regulated by the RBI. அதான் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ்னு பேர். கில்டட் செக்யூரிட்டி அப்படின்னா ஜீரோ லாஸ், லெஸ் லாஸ், தட்ஸ் வை இட் இஸ் கில்டட் செக்யூரிட்டி. அண்ட் லிக்விடிஃபிகேஷன் வந்து பாசிபிலிட்டி ரொம்ப ஈஸி. இப்போது யூ பீப்புள் ஆர் ஹேவிங் கோல்டு, இஃப் தேர் இஸ் அ நீட் ஆஃப் மணி யூ கேன் செல் இட் அண்ட் யூ கேன் ஹாவ் மணி. லிக்விடிட்டி வந்து ஈஸியாக அவைலபிள். ஸோ அதனால தான் அது கில்டட் செக்யூரிட்டிஸ்னு பேர். அது மாதிரி கார்ப்பரேட் செக்யூரிட்டிஸை பொறுத்த வரைக்கும் இட் வாஸ் மேனேஜ்டு பை இல்லைனா ரெகுலேட்டட் பை தி செபி. ஸோ ஆயில் பாண்ட்ஸு, ஃபெர்டிலைசர் பாண்ட், க்ரீன் பாண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது. அது வந்து கார்ப்பரேட் செக்யூரிட்டிஸ் தான். அதே மாதிரி ஜிசெக் வந்து கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டி, டி பில்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டி லெஸ் தேன் 1 year. கார்ப்பரேட் செக்யூரிட்டிஸ் அதர் தேன் இப்போ கம்பெனிஸோட பாண்ட்ஸாக இருக்கட்டும், இது எல்லாமே வந்து பேங்க்ஸ் வந்து எஸ்எல்ஆரில் வச்சுக்கலாம். இப்போது பேங்க்ஸ் வந்து இந்த பாண்ட்ஸை வாங்குறாங்க அப்படின்றப்போ, கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டி டி பில்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றப்போ they can show it in the SLR. ஸோ 18% SLR வந்து அவங்க மெயின்டைன் பண்ணணும். ஸ்டாட்யூட்டரி லிக்விடிட்டி ரேஷியோ பேங்க்ஸில் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னா அதை அவங்க ஷோ பண்ணிக்கலாம். ஆனால் ஆயில் பாண்ட்ஸ், ஃபெர்டிலைசர்ஸ் பாண்ட், க்ரீன் பாண்ட்ஸ் இந்த மாதிரியான பாண்ட்ஸ் வாங்குறாங்கன்னா இட் வாஸ் நாட் அலோட் இன் த SLR கேட்டகரி. ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட். தென் கார்ப்பரேட் செக்யூரிட்டிஸ் நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி லைக் பாண்ட் மார்க்கெட் அஸ் வெல் அஸ் ஷேர் மார்க்கெட். ஸோ ப்ரைமரி இருக்குது, செகண்டரி மார்க்கெட் இருக்குது. ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் த டிஃப்ரென்சஸ். ஸோ ப்ரைமரி மார்க்கெட்டு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நியூ இஷ்யூஸ் அப்படின்னா, ஸோ முதல்ல இப்போ ஒரு கம்பெனின்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த கம்பெனி வந்து முதல்ல இன்வெஸ்ட் பண்ண வராங்க. ஸோ முதல்ல தே வாண்ட் டு லிஸ்ட் தேர் ஷேர்ஸ் இன் தி ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்றப்போ அதுக்கு பேர் நியூ இஷ்யூஸ்ன்னு பேர். சரியா? அதே மாதிரி அந்த
செகண்டரி மார்க்கெட் எடுத்துக்கிட்டால் ஏ வந்து ஏவோட ஷேர்ஸை பின்ற ஒரு பர்சன் வாங்குறாரு. அந்த பி பர்சன் வாங்குகிற அந்த டீல் அந்த இஷ்யூஸுக்கு பேர் நியூ இஷ்யூஸ்னு பேர். when it was purchased by B and then B மூலமாக B வந்து ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் அவரோட ஷேர்ஸ் வந்து அங்கே இன்க்ளூட் ஆகிடும். அவர் ஹோல்டிங்கில் இருக்கும் அந்த ஷேர்ஸ். இப்போ he want to sell the shares, இல்லைனா யாராவது டிமாண்ட் பண்ணுறாங்க, ஸோ டு பர்ச்சேஸ் இட், then he can sell it. அந்த இதுக்கு பேர் ஓல்டு இஷ்யூஸ்னு பேர். இட் வாஸ் நாட் நியூ இஷ்யூஸ். ஸோ தட் இஸ் செகண்டரி மார்க்கெட். ப்ரைமரின்றது கம்பெனியிலேருந்து டைரெக்டாக ஒரு பர்சனுக்கு விற்கப்படுறது. ஸோ ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் ஃபர்ம் அண்ட் இன்வெஸ்டர்ஸ். சரியா? இங்கே செகண்டரி மார்க்கெட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ ஏ பர்சன் வந்து கம்பெனி, ஸோ கம்பெனி வந்து பிக்கு விற்கிறாங்க அப்படின்றப்போ பி வந்து இன்வெஸ்டர், he is purchasing the shares, A is a company. So relationship between firm A, அது கம்பெனி A and the investor வந்து கம்பெனியாகவும் இருக்கலாம், இல்லைனா அது லைக் இண்டிவிஜுவல் பர்சனாகவும் இருக்கலாம். இது விற்றதுக்கு பிறகு ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் லிஸ்டட் ஆகும். லிஸ்டட் ஆகும்போது எனி பர்சன் கேன் டிமாண்ட் இட், எனி பர்சன். ஸோ டிமாண்ட் இல்லைனாலும் ஹி கேன் செல் இட். ஸோ அது யாருக்கும் நடக்கும்னா கம்பெனிக்கு இன்வெஸ்டர்ஸுக்கும் இல்லை. ஸோ இப்போ பி பர்சன்கிட்டேருந்து சி வாங்கிக்கலாம், பியிலேருந்து டி வாங்கிக்கலாம். ஸோ who needed they can purchase it, like that is called as a relationship between investors to investors. சரியா? தென் செகண்ட் கேட்டகரி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, ஒரு கம்பெனி ஷேர்ஸை இஷ்யூ பண்ணும்போது அந்த ஷேர்ஸோட மதிப்பு எவ்வளவு, வேல்யூ எவ்வளவு, ருப்பி எவ்வளோ அப்படின்றது அவங்க தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்க. ஷேர் ப்ரைஸ்ன்னு பேர். ஸோ அதுக்கு பேர் லைக் இட் வாஸ் ஃபிக்ஸட் பை தி ஃபார்ம் இட் செல்ஃப். அதே மாதிரி செகண்டரி மார்க்கெட்டை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, இப்போ 1000 rupees ஒரு ஷேரை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி அவங்க பிக்கு விற்கிறாங்க, பி பர்ச்சேஸ் பண்ணியாச்சு, இது வாஸ் லிஸ்டட் இன் த ஷேர் மார்க்கெட். ஸோ சி பர்சன் வாண்ட் டு பர்ச்சேஸ் இட். அப்போ அவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா, ஹி வில் டிமாண்ட் த ஷேர்ஸ் ஃப்ரம் த பி. அப்போ பி வந்து எவ்வளோ அவரால் லாபம் எடுக்க முடியுமோ அதுக்கு டிமாண்ட் பண்ணுவார். ஸோ 1300, 1500 அந்த மாதிரி டிமாண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஹி வில் மேக் த ப்ரைஸ் அப். டிமாண்ட் இல்லைன்னா அது கம்மியாக இருக்கும். ஸோ 1500 வரும்போது, ஸோ இட் வாஸ் பர்ச்சேஸ்ட் பை சி அப்படின்றப்போ இந்த ப்ரைஸ் வந்து இட் வாஸ் நாட் டிசைடட் பை தி கம்பெனி, இட் வாஸ் டிசைடட் அக்கார்டிங் டு த டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை. எவ்வளோ டிமாண்ட் அந்த கம்பெனியோட ஷேருக்கு டிமாண்ட் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு ஷேர் ப்ரைஸ் ஏறிக்கிட்டே போகும். ஸோ இட் வாஸ் டன் இன் த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச். அதே மாதிரி ப்ரைமரி மார்க்கெட்டு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, இப்போ ஏ பர்சன்கிட்டேருந்து ஏ கம்பெனிக்கிட்டேருந்து பி வந்து ஷேர்ஸ் வாங்குறாங்க அப்படின்னா, இட் இஸ் through IPO and FPO, that is new issues னு பேர். ஸோ ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் எவ்ரிதிங் லேட்டர். இப்போ இஷ்யூஸை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, பப்ளிக் இஷ்யூஸ் இருக்குது, ரைட்ஸ் இஷ்யூ, போனஸ் இஷ்யூ, ப்ரைவேட் பிளேஸ்மெண்ட். இப்போது ஃபஸ்ட் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் த இனிஷியல் பப்ளிக் ஆஃபரிங், தட் இஸ் IPO, பப்ளிக் இஷ்யூ. தென் FPO சொல்கிறேன். அதுக்கப்புறம் ரைட்ஸ் இஷ்யூ, போனஸ் இஷ்யூ, அப்புறம் ப்ரைவேட் பிளேஸ்மெண்ட், ஸ்வெட் ஈக்விட்டி, எவ்ரி திங் வி வில் டிஸ்கஸ். ஸோ IPO பொறுத்த வரைக்கும் இனிஷியல் பப்ளிக் ஆஃபரிங்னு பேர். இப்போ எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, ஏ பர்சன் ஸ்டார்டட் ஏ கம்பெனி. ஸோ ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறாரு. அந்த கம்பெனி ஆரம்பிக்கும் போது, ஸோ ஹிஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் லைக் ஒரு 10 crore அப்படின்றது அவங்க கம்பெனியோட மொத்த கேபிட்டல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, லைக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, ஏ பர்சன் கிட்ட லெஸ் அமௌண்ட் தான் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ he will like call some persons as a friend or like அவங்களுக்கு பார்ட்னர்ஷிப் கேட்டகரியில் வருவாங்க. ஸோ இவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா, அந்த கம்பெனியோட ஷேர்ஸை விற்கிறதுக்கு ரெடி ஆவார். இப்போ 10 crore கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்றப்போ he will divide the shares. அது 1 crore ஷேருக்கு அதை மாற்ற போகிறாரு, விற்க போகிறார் அப்படின்னா, அதை 1 crore ஷேருக்கு அதை கன்வெர்ட் பண்ணுவார் into 10 rupees பெர் ஷேர், தட் இஸ் 10 crore rupees. ஸோ இவர் வந்து ஒரு 5 crore இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாரு அப்படின்னா 50% ஷேர் ஹோல்டிங். ஸோ ஓனர்ஷிப் வந்து இவர்கிட்ட இருக்குது. ஈக்குவல் ஷேர் லைக் பார்ட்னர்ஷிப் அப்படின்ற கேட்டகரி வரும்போது 50-50. ஸோ இப்போது மற்றவங்க ஒரு B and C will be investing the remaining 5 crore. ஸோ இப்போ இந்த கம்பெனி வந்து 2020 ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ 10 crore இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி இந்த கம்பெனி ஆரம்பித்ததுக்கு பிறகு லைக் 2030 போகும்போது இந்த கம்பெனியோட மொத்த லைக் வருமானம்ன்றதை விட, ஸோ அந்த கம்பெனியோட மதிப்பு 1000 crores அந்த கம்பெனியோட மொத்த மதிப்பு. ஸோ இப்போது முதல்ல அவங்க ஷேர் ஹோல்டிங் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் விற்கலை, பை பார்ட்னர்ஷிப் தே மேட் இட். அவங்க ஈக்விட்டி ஷேர் பண்ணிக்கிட்டாங்க, பட் இட் வாஸ் மேட் இன் தி லைக் அவங்களுக்குள்ளாடி போடப்பட்ட அக்ரிமெண்ட் மூலமாக பண்ணிக்கிட்டாங்க. இப்போது தே வாண்ட் டு லிஸ்டட்
this company into the stock exchange. ஏன்னா இந்த கம்பெனி வந்து பெரிய கம்பெனியாக மாறிடுச்சு. முதல்ல it was a small company, so that's the reason. ஸோ இப்போ 1000 crores மதிப்புள்ள கம்பெனியை லிஸ்டிங் பண்ணுறதுக்கான வழிமுறை we will discuss. So I will explain those things to you people. ஸோ முதல்ல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா செபி கிட்ட போய் பெர்மிஷன் வாங்கணும். செபி பெர்மிஷன் கொடுத்துச்சு அப்படின்னா இந்த 1000 crore ஷேர்ஸை 1000 crore மதிப்புள்ள கம்பெனிஸை எத்தனை ஷேர் அவங்க விற்க போகிறாங்க அப்படின்றத சொல்லணும். இப்போ எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு 1000 crore ஷேர்ஸை 1 crore ஷேராக அவங்க கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றப்போ அதில் பாதியை அவங்க செல் பண்ண போகிறாங்க. இல்லைனா 49% they are going to sell, 51% with the company owner. ஸோ 1 crore ஷேர் வச்சு டிவைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு ஷேரோட மதிப்பு 1000 rupees. ஆல்ரெடி இந்த ஷேர்ஸோட மதிப்பு வந்து 10 rupees முதல்ல இருந்தது. இப்போ இந்த ஷேரோட மதிப்பு வந்து 1000 rupeesக்கு மாறிடுது. தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அப்புறம் இந்த கம்பெனி வந்து அவங்க வந்து ஒரு பெரிய ப்ராஃபிட் மேக்கிங் கம்பெனி அப்படின்றப்போ தே வில் டிமாண்ட் ப்ரீமியம். ஒரு 100 rupees ப்ரீமியம் போடுறாங்க. ஸோ மொத்தம் அவங்களோட ஷேரோட மதிப்பு 1100 அப்படின்றத டிசைட் பண்ணுறாங்க. இட் வாஸ் நாட் அ ஃபிக்ஸட் ஒன். ஸோ அவங்க ஓரளவு டிசைட் பண்ணி வைக்கிறாங்க. இப்போது எப்படி இந்த கம்பெனி வந்து லிஸ்டிங் பண்ணப்படும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில். ஸோ ஏ கம்பெனி வந்து இப்போ 1 crore ஷேர்ஸை விற்க போகிறாங்க. 1 crore ஷேர்ஸை லிஸ்டிங் பண்ண போகிறாங்க. அதில் 49% ஷேர்ஸ் வந்து வெளியில் வரப்போகுது. இப்போ எக்ஸாம்பிள் எடுத்திங்கன்னா 51% ஷேர் வந்து கம்பெனி ஓனர்கிட்ட இருக்க போகுது. ஸோ ஏ வந்து இப்போ ஷேரை விற்க போகிறாங்க. அதுக்கு என்னென்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்றதான் we are going to see. ஸோ முதல்ல செபிக்கிட்ட பெர்மிஷன் வாங்கணும். நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி செபிக்கு அப்ளை பண்ணுவாங்க. ஸோ செபிக்கிட்ட டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்கணும். டீட்டெயில்ஸ்னால் லைபிலிட்டி எவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க, ஸோ ஹவு மெனி பீப்புள்ஸ் ஆர் ஒர்க்கிங், ஸோ எக்ஸெட்ரா அந்த கம்பெனியோட மொத்த டீட்டெயில்ஸ் அவங்க கொடுக்கணும். அவங்களோட லைபிலிட்டி எவ்வளோ, அவங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளோ, அவங்களோட கேபிட்டல் எவ்வளோ இருக்குது, வாட் ஆர் த ட்ரான்சாக்ஷன் தே ஆர் டூயிங், எவ்வளோ வருஷமாக பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கணும். அதுக்கு பேர் ரெட் ஹியரிங் ப்ராசஸ்னு பேர். இது கொடுத்ததுக்கு பிறகு செபி வில் நாட் ஹாவ் எனி ஐடியா அபவுட் எய்ம். ஸோ தே வில் ஆஸ்க் டு தி மர்ச்சன்ட் பேங்கை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ இட் இஸ் அ மீடியேட்ரி பேங்க்னு சொல்லலாம். ஷேர்ஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணி பீப்புளுக்கு விற்கக்கூடிய பர்சன்ஸாக இருக்கேன். ஐசிஐசிஐ, ப்ரூடென்ஷியல், இவங்க எல்லாமே மர்ச்சன்ட் பேங்க். ஸோ இந்த மர்ச்சன்ட் பேங்க்ஸுக்கிட்ட என்கொயர் பண்ணுவாங்க. ஸோ மர்ச்சன்ட் பேங்க்ஸ் வந்து இந்த கம்பெனி வந்து இட்ஸ் அ குட் கம்பெனி அப்படின்னு அவங்க சிக்னல் கொடுத்தாச்சு, எஸ் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி தி செபி வில் கிவ் பர்மிஷன் டு எஸ். ஸோ செல் பண்ணுறதுக்கு அனுமதி கொடுப்பாங்க. இப்போது டைரெக்டாக போய் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் போய் லிஸ்ட் பண்ணி செல் பண்ண முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் தே ஹாவ் டு இஷ்யூ ஐபிஓ. ஸோ ஐபிஓனா இனிஷியல் பப்ளிக் ஆஃபரிங். முதல்ல அவங்களோட கம்பெனியோட ஷேர்ஸை லிஸ்டிங் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணணும். அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அப்படின்னா பேப்பரில் ஆட் போடுவாங்க. ஸோ we are going to sell 1 crore shares. ஷேர் வந்து என்னையிலேருந்து என்னைக்கு அப்படின்னா April 4th April 10 வரைக்கும் டேட். இதில் நீங்கள் வந்து பிட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றது. அந்த ஷேரோட மதிப்பு வந்து 1000 1100 இல்லைனா 1000 1200 வரைக்கும் நீங்கள் பிட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதில் பேப்பரில் கோட் பண்ணுவாங்க. இல்லைனா ஃபிக்ஸட் ஷேர் ப்ரைஸாகவும் போடலாம். ஸோ தட் இஸ் 1100 அப்படின்றத ஃபிக்ஸடாகவே போட்டுருவாங்க. ஸோ இப்போ பிட்டிங் பண்ணுறதுக்கு 1000 1200 1300 வரைக்கும் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றது புக் பில்டிங் ப்ராசஸ்னு பேர். இப்போ இந்த டைம் கொடுத்தோன்னா the people will started it's a good company அப்படின்றப்ப people will started bidding பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்போது எக்ஸாம்பிள் 10 lakh ஷேர்ஸ் வந்து 1000 rupees வாங்குறதுக்கு பீப்புள் ஷேரை வாங்க ரெடியாக இருக்கிறவங்க, 10 lakh ஷேர்ஸை வாங்க ரெடியாக இருக்கிறவங்க 1000 rupees வாங்க ரெடியாக இருக்கும் அப்படின்றத பிட் பண்ணுவாங்க. somebody will tell again 10 lakh shares we are ready to purchase for 1050 lakh ஷேர்ஸை வாங்க ரெடியாக இருக்கிறவங்க 1075க்கு வாங்க ரெடியாக இருக்குன்றாங்க. 10 lakh ஷேர்ஸை வாங்க ரெடியாக இருக்கிறவங்க 1025 வாங்குறது ரெடியாக இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ 20 lakh. ஸோ இப்போ 120 lakh ஷேர்ஸுக்கு பிட்டிங் வந்திருக்கு. ஆனால் தே ஆர் கோயிங் டு செல் ஒன்லி 100 shares, 1 crore ஷேர்ஸ் தானே. ஸோ 100 lakh ஷேர்ஸ் தானே அவங்க விற்க போகிறாங்க. ஸோ why to worry about those things. ஸோ இப்படி பிட்டிங் பண்ணுவாங்க. இப்படி பிட்டிங் பண்ணதுக்கு பிறகு ஆட்டோமேட்டிக்காக
இதில் இப்போது லீஸ்ட் அமௌண்ட் இருக்கும் இல்லையா, அதை ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க. இப்போ 100 lakh ஷேர்ஸ் மட்டும்தான் விற்க முடியும். ஸோ 20 lakh ஷேர்ஸை ரிஜெக்ட் பண்ணி ஆகணும். ஸோ அதில் லீஸ்ட் யார் பிட் பண்ணியிருக்காங்களோ அதை ரிஜெக்ட் பண்ணுவாங்க. ரிஜெக்ட் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, தீஸ் ஆர் நாட் த இஷ்யூ ப்ரைஸஸ். இதில் அவங்களுக்கு ஷேர்ஸ் கொடுத்துட மாட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் த கம்பெனி வில் டிசைட் தி இஷ்யூ ப்ரைஸ். ஸோ மீடியமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு அமௌண்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. தட் இஸ் 1050, 1075 இல்லைனா 1100 ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். தட் இஸ் தேர் கம்பெனிஸ் சாய்ஸ். இப்போது இந்த ஷேர்ஸ் எல்லாம் இவங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ பிட்டிங் முடிஞ்சு, இந்த புக் பில்டிங் ப்ராசஸ் மூலமாக பிட்டிங் எல்லாம் முடிஞ்சு, திஸ் பர்சன்ஸ் வேர் ரிஜெக்டட். 20 lakh 950 rupees வாங்குகிறோன்னு சொன்ன அந்த லீஸ்ட் அமௌண்ட் மட்டும் ரிஜெக்ட் ஆகும். மற்றது எல்லாமே செலக்டட். ஸோ இப்போ அந்த ஷேர்ஸ் எல்லாம் இவங்கக்கிட்ட போயிடும். இப்போ ஏ கம்பெனிலேருந்து ஒரு பி கேட்டகரியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் வந்து வாங்கிட்டாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போது இந்த கம்பெனியோட ஷேர்ஸ் வந்து பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆர் நிஃப்டியில், என்எஸ்சியில் லிஸ்டிங் ஆகும். ஸோ லிஸ்டிங் ஆகும்போது, இப்போ தான் லிஸ்டிங் ஆகுது, முதல்ல லிஸ்டிங் ஆகாது, ஐபிஓ ப்ராசஸில் லிஸ்டிங் ஆகாது. ஸோ இப்போ லிஸ்டிங் ஆகக்கூடிய இந்த ஷேர்ஸை இப்போ பி குரூப்பில் இருக்கிற B1, B2, B3, B4 அப்படின்ற கேட்டகரி பீப்புள் வாங்கியிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த பி கேட்டகரியில் இருக்கக்கூடிய பீப்புள்ஸ்கிட்ட இருந்து இப்போ லிஸ்டிங்காக இருக்கிறதுனால, ஸோ டி பர்சன்ஸ் கேன் see those shares. அப்போ அவங்க வந்து இந்த B1 கிட்டேருந்து, B2 கிட்டேருந்து, B3 கிட்டேருந்து they can demand and they can purchase it. That is called as that is secondary marketன்னு பேர். இப்போது ஐபிஓ நம்ம பண்ணது வந்து ப்ரைமரி மார்க்கெட், இப்படி விற்றாங்க இல்லையா, இதுக்கு பேர் ப்ரைமரி மார்க்கெட்டுன்னு பேர். தட் இஸ் ஐபிஓன்னு பேர். செகண்டரி மார்க்கெட்டை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, இப்போ ஏ வந்து பி கேட்டகரியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு லாட் ஆஃப் பர்சன்ஸ் விற்கிறாங்க. B1, B2, B3, B4. இந்த B1, B2, B3, B4 கிட்டே இருந்து மற்றவங்க டிமாண்ட் பண்ணி வாங்குறதுக்கு பேர், ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் லிஸ்ட் ஆயிரும். அந்த லிஸ்ட் ஆனதை வாங்குறதுக்கு பேர் செகண்டரி மார்க்கெட்டுன்னு பேர். ஐ ஹோப் யூ பீப்புள் காட் இட். ஸோ ப்ரைமரி மார்க்கெட்டை பொறுத்து பர்ச்சேசிங் ஆஃப் ஷேர்ஸ் பை டிமேட் அக்கௌண்ட். ஸோ பர்சன்ஸ் வாங்கிடுவாங்க. செகண்டரி மார்க்கெட் வந்து லிஸ்டட் இன் த ஸ்டாக் மார்க்கெட். அது வந்து இப்போது நான் உங்களுக்கு முதல்ல சொல்லும்போது இந்த இஷ்யூ ப்ரைஸை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது யாருன்னா கம்பெனி. பிட்டிங் கொடுக்குறாங்க, பிட்டிங்கை பொறுத்து அவங்க ஒரு இஷ்யூ ப்ரைஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க, அதன் மூலமாக செல் பண்ணுறாங்க. இப்போது இந்த கேட்டகரி செகண்டரி மார்க்கெட்டில் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் லிஸ்டிங் பண்ணதுக்கு பிறகு இப்போ B1, B2, B3 கிட்ட அந்த ஷேர்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. இப்போது சி பர்சன்ஸ் ஆர் டி பர்சன், இ பர்சன் வந்து நாங்கள் 1500க்கு இந்த ஷேரை வாங்க ரெடியாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. அப்படின்னா டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்கும்போது பி பர்சன் கேன் செல் தட் ஷேர்ஸ். அது அவங்களோட விருப்பம். பி கேட்டகரியில் இருக்கிறவங்க இஃப் தே வாண்ட் டு செல் தே கேன் செல் இட். இப்போ இங்கே ப்ரைஸ் வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிறது பை டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை. நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ த ப்ரைஸ் வாஸ் ஃபிக்ஸ்டு பை டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை. ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் அபவுட் ஐபிஓ. சப்போஸ் இனி எஃபிஓ பற்றி சொல்லணும். இப்போ இனிஷியல் பப்ளிக் ஆஃபரிங்கை பற்றி சொன்னேன். இப்போ இந்த கம்பெனி வந்து அவங்களோட ஷேரில் ஒரு 49% ஷேரை விற்றுட்டாங்க, இல்லை ஒரு 20% ஷேரை விற்றுருக்காங்க, முதல்ல லிஸ்டிங் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, முதல்ல விற்கிறதுக்கு பேர் ஐபிஓ. முதல் தடவை ஒரு கம்பெனி வந்து ஷேர் மார்க்கெட்டில் அவங்க ஷேரை விற்கிறாங்க, லிஸ்டிங் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ஐபிஓ. இப்போது ஒரு 20% ஷேரை அவங்க முதல்ல விற்றுருக்காங்க, 80% வந்து இப்போ ஓனர்ஸ் கிட்ட தான் இருக்குது. இப்போ இதில் இன்னும் ஒரு 20% விற்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் எஃபிஓன்னு பேர். அதுவும் இதே ப்ராசஸ் தான். நான் என்ன இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட், இந்த ரெட் ஹியரிங் ப்ராசஸ், மர்ச்சன்ட் பேங்கிட்ட சொல்கிற, அப்புறம் பெர்மிஷன் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணுறது, இது எல்லாமே பண்ணுவாங்க. இந்த சேம் பிட்டிங் ப்ராசஸ்னால் பிட்டிங் ப்ராசஸ் மூலமாக நடக்கும். இல்லைனா ஃபிக்ஸட் ப்ரைஸில் ஷேரை விற்பாங்க. எஃபிஓ ப்ராசஸில் வந்ததுக்கு பிறகு எகெயின் இட் வில் கோ லைக் த சேம். ப்ரைமரி மார்க்கெட்லேருந்து அது எஃபிஓவும் ப்ரைமரி மார்க்கெட் தான், அதுக்கப்புறம் செகண்டரி மார்க்கெட். ஸோ ஐ ஹோப் யூ will got it. ஸோ எனி டவுட்ஸ் யூ கேன் ஆஸ்க் லேட்டர். ஸோ கமெண்ட் செஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். யூ கேன் ரிப்ளை யூ பீப்புள். ஸோ ஐ கேன் கிளாரிஃபை இட். ஸோ ஐ வில் அப்லோட் திஸ். நான் இந்த எழுதியிருக்கக்கூடிய நோட்ஸ் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். அதே மாதிரி உங்களுக்கு இந்த நோட்ஸும் கிடைக்கும்.
லைக் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இதே நான் போட்டுருவேன். ஸோ யூ கேன் டவுன்லோட் இட் அண்ட் எனி டவுட்ஸ் யூ கேன் ஃப்ரீ டு ஆஸ்க். ஸோ இப்போது பப்ளிக் இஷ்யூஸை பற்றி பார்த்துட்டோம், ஐபிஓ அண்ட் எஃபிஓ. இனி ரைட்ஸ் இஷ்யூஸ்னு ஒன்று இருக்குது. இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஏ பர்சன் வந்து பிக்கு வந்து ஷேரை விற்றுருக்காரு. ஒரு 20% ஷேர் அவங்க ஆல்ரெடி வாங்கியிருக்காங்க ஏ கம்பெனியோட ஷேர்ஸை. இப்போது பி கம்பெனி ஒரு 20% தான் விற்றுருக்காங்க, மொத்தத்தில் 80% ஷேர் வந்து ஓனர்கிட்ட தான் இருக்குது. இஃப் தே வாண்ட் டு செல் அகெயின் அவங்க ஷேர்ஸ், அதான் எஃபிஓ ப்ராசஸ்ன்னு பேர், ஃபர்தர் பப்ளிக் ஆஃபரிங் இல்லைனா ஃபாலோ ஆன் பப்ளிக் ஆஃபரிங்னு பேர். ஐபிஓன்றது இனிஷியல் பப்ளிக் ஆஃபரிங். ஸோ இப்போது திருப்பியும் ஷேர்ஸை விற்கணும்னு நினைக்கும்போது அவங்க லிஸ்டிங் பண்ணுறதுக்கு வெளியில் இருக்கவங்களுக்கு கொடுக்காம ஆல்ரெடி வாங்கின பிகே கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு ரைட்ஸ் இஷ்யூஸ்னு பேர். புரியுதா? ஸோ இப்போது ஏ கம்பெனின்னு வச்சுக்கோங்க, பி கம்பெனிக்கு ஷேர்ஸை விற்றுருக்காங்க ஆல்ரெடி. B is having the shares of A company of 20% shares. மொத்தமே அந்த கம்பெனியோட ஷேர்ஸ் வந்து 20% தான் விற்றுருக்காங்க ஐபிஓ ப்ராசஸ் மூலமாக. இப்போது ஃபர்தர் பப்ளிக் ஆஃபரிங் மூலமாக இல்லைனா ஃபாலோ ஆன் பப்ளிக் ஆஃபரிங் மூலமாக இன்னும் ஒரு 20% ஷேர்ஸை விற்க முன் வர்றாங்க. ஆனால் விற்கக்கூடிய ஷேர்ஸை வெளியில் கொடுக்காம, அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மூலமாக வெளியே ஆட்களுக்கு கொடுக்காம ஏற்கனவே எக்ஸிஸ்டிங் பி பர்சனுக்கே கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ரைட்ஸ் இஷ்யூஸ்ன்னு பேர். சரியா? தென் ப்ரைவேட் பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னா இப்போ சொன்ன மாதிரி தான். இது எப்படி ஏற்கனவே வாங்கினவங்களுக்கு கொடுத்தாங்களோ அதே மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட குரூப்புக்கு கொடுக்குறது. இப்போது லைக் ஒரு டாட்டா கம்பெனின்னு வச்சுக்கோங்க. டாட்டா கம்பெனி இஸ் கோயிங் டு செல் த ஷேர்ஸ். அப்போ அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் சர்க்கிளில் இருக்கக்கூடிய லைக் குரூப்ஸ் அப்படின்னா ரிலையன்ஸ் கம்பெனி ஆர் லைக் பிர்லா கம்பெனி, அவங்க வந்து அந்த குரூப் ஆஃப் பீப்புள் ஒரு 10-15 பேர் சேர்ந்து டாட்டா கம்பெனியோட ஷேர்ஸை வாங்குகிறாங்க. அவங்க ஆல்ரெடி வாங்கியிருக்கணும்னு தேவை கிடையாது. ஆல்ரெடி வாங்கியிருந்து அவங்களுக்கு கொடுத்தாங்கன்னா அதுக்கு பேர் ரைட்ஸ் இஷ்யூ கேட்டகரியில் வரும். ப்ரைவேட் பிளேஸ்மெண்ட்ன்றது செல்லிங் டு அ செலக்டட் குரூப் ஆஃப் பீப்புள். தெர் இஸ் நோ நீட் டு அவங்க ஆல்ரெடி அந்த கம்பெனியில் ஷேர் ஹோல்டர்ஸாக இருக்கணும்னு கிடையாது. தட் இஸ் மஸ்ட். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ப்ரைவேட் பிளேஸ்மெண்ட். ஸ்வெட் இக்விட்டின்றது ஒரு கம்பெனி வந்து கம்பெனிஸில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய எம்ப்ளாயிஸை கௌரவிக்கும் வகையில் ஒரு மேனேஜர் இல்லைனா கம்பெனியோட எம்ப்ளாயிஸ் வந்து ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க்கிங் பண்ணுறாங்க, அவங்க வந்து கம்பெனியோட வளர்ச்சிக்காக ரொம்ப உழைச்சிருக்காங்க, அதனால் அந்த கம்பெனி வளருது. அப்படின்றப்போ இந்த கம்பெனி ஓனர் வந்து அவருக்கு வந்து ஷேர்ஸை வந்து அவங்களுக்கு ஒரு அவங்க செய்யக்கூடிய ஹார்ட் ஒர்க்குக்காக கிஃப்ட் மாதிரி கொடுக்குறது. இட்ஸ் நாட் போனஸ், இட் இஸ் அ கிஃப்ட். லைக் ஸ்வெட் இக்விட்டின்னு பேர். அவங்க சிந்தக்கூடிய வேர்வைக்கு கொடுக்கக்கூடிய லைக் ஈக்விட்டின்னு சொல்லலாம். தென் போனஸ் ஷேர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, போனஸ் ஈக்விட்டி ஆர் போனஸ் ஷேர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, இப்போது ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க, அந்த கம்பெனியில் சேலரி ஆல்ரெடி கொடுத்துட்ருக்காங்க, அந்த கம்பெனி நல்ல ப்ராஃபிட் ஏட்டுது. எல்லா கம்பெனிஸும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இயர் எண்டில் தே வில் லைக் ஒரு ப்ராஃபிட்டை ஷேர் பண்ணுவாங்க. ஸோ போனஸ் ஷேர்ஸ்ன்றது இட்ஸ் நாட் ப்ராஃபிட் ஷேரிங். லைக் கம்பெனிஸோட ஷேர்ஸை வந்து கொடுப்பாங்க. இப்போது லைக் ஒரு 10,000 rupees வந்து போனஸ் ஒரு பர்சனுக்கு வருது அப்படின்னா ஒரு அந்த கம்பெனியோட ஷேர்ஸ் வந்து ஒரு 1,000 rupees இருக்குது அப்படின்னா, ஒரு ஷேர் மதிப்பு 1,000 rupees இருக்குன்னா ஒரு 10 shares அந்த கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ண அந்த பீப்புளுக்கு போனஸாக கொடுத்துருவாங்க. தட் இஸ் கால்ட் போனஸ் ஷேர்ஸ்னு பேர். இனி ESOPன்னு பேர், எம்ப்ளாயி ஸ்டாக் ஆப்ஷன். இப்போது யூ ஆர் ரெக்ரூட்டட், யூ ஆர் வெரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பர்சன், ஸோ ப்ரொஃபஷ்னல் பர்சன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. யூ ஆர் ரெக்ரூட்டட் பை அ கம்பெனி. இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஏ கம்பெனின்னு வச்சுக்கோங்க. இட்ஸ் அ வெரி ரெப்யூட்டட் கம்பெனி. ஸோ அவங்க உங்களை ஒரு மேனேஜராகவோ சிஇஓவோ இல்லைனா ஒரு பெரிய பெரிய போஸ்ட்டுக்கு ரெக்ரூட் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. யூ ஆர் ஆல்சோ வெல் எஃபிஷியன்ட் பர்சன். அவங்களுக்கு உங்களை நீங்கள் ஜாப் பண்ணணும் அப்படின்றது அவங்களோட விருப்பம். ஸோ தே ஆர் ஆஃபரிங் எ ஹியூஜ் சேலரி. ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? இப்போ 8 lakhs சேலரி ஆஃபர் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. யூ வில் ஆஸ்க் ஃபார் மோர் தேன் லைக் 9 lakhs கேட்குறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன். இப்போது யூ ஆர் ஆஸ்கிங் ஃபார் 9 lakhs. இந்த கம்பெனிஸ் லைக் 9 lakhs கேட்குறாங்க. அந்த எக்ஸாம்பிளை விட்டுருங்க, அங்கே எழுதியிருக்குது. இப்போ 9 lakhs நீங்கள் கேட்குறீங்க அவங்க கம்பெனி. அப்போ கம்பெனி என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, we are ready to pay 8 lakh கேஷாகவும் மீதியை வந்து ஷேர்ஸாகவும் கொடுக்குறோம் அப்படின்றது. அதுக்கு நீங்கள் ஒத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா யூ வில் கெட் லைக்
job, you will be appointed. ஸோ அப்படி அப்பாயின்ட் பண்ணப்பட்டீங்க அப்படின்னா பெர் மந்த் இல்லைனா 1 இயருக்கு தே வில் கிவ் 1 lakh rupee மதிப்பான ஒரு லைக் அவங்க ஷேர்ஸை கொடுத்துருவாங்க. ஆனால் கண்டிஷன் இருக்குது, அந்த கம்பெனியை விட்டு நீங்கள் போகும்போது அதை விற்றுக்கலாம். ஸோ அதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் பீரியட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க, அந்த டைம் பீரியடில் நீங்கள் விற்றுக்கலாம், அதுக்கு முன்னாடி விற்க முடியாது. தட் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட். அப்படி அந்த கம்பெனி கொடுக்கக்கூடிய ஷேர்ஸுக்கு பேர் எம்ப்ளாயி ஸ்டாக் ஆப்ஷன்னு பேர். ஸோ அது நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் மட்டும்தான் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம், இல்லைனா யூ கேன் ரிஜெக்ட் இட் டூ. ஸோ தட் இஸ் அபவுட் தி லைக் கேபிட்டல் மார்க்கெட்டில் நான் உங்களுக்கு பார்ட் 1ல் நடத்தக்கூடிய டாபிக். தீஸ் ஆர் தி பேசிக் டாபிக்ஸ். ஸோ லைக் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வந்து உங்களுக்கு ஹெட்ஜ் ஃபண்டை பற்றி, இடிஎஃப்னா என்ன, மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்னா என்ன, அதை பற்றி சொல்கிறதுக்கு. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இதை நீங்கள் தெளிவாக படிச்சுருங்க. இது புரிஞ்சால் தான் நெக்ஸ்ட் டாபிக்ஸ் வந்து ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ ஐ ஹோப் யூ பீப்புள் காட் இட். எனி டவுட்ஸ் யூ கேன் கமெண்ட் ஆன் தி கமெண்ட் செஷன் ஆர் யூ கேன் மேக் லைக் வாட்ஸ்அப் நம்பர் போடுவேன், அந்த நம்பரில் நீங்கள் டவுட்ஸ் கேட்டுக்கலாம். ஸோ தேங்க்ஸ் அ லாட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.